ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ जो समय रे आमे हमर पुओ मानक पई कि हमनक भाई कि हम दियर हमर मामू काका पई कि जे कोनोसी व्यक्ति पई गोटे कन्या जदि खोजु ताले कि प्रकार गुण थिबा कन्या गुडी को खोजबु टिके समस्ते गोटे गोटे जदि कहिबे बले कोंतु केमति किटा आमे खोजु कोन इच्छा हां कोंतु शिक्षित हेतिबा क्लियर सुबु नै रे तू सुशिक्षित हेतिबा कन्या ओके से सुशिक्षित कन्या आउ गुणवती बढ़िया आमे सब बाइबल रो आगा कहछु गुणवती वेरी गुड आउ रूपवती जणे जणे गोटे कर्मशील हबा दरकार ओके परिश्रमी वेरी गुड आउ सुंदर हेतिबो सुंदर हेतिबो सेटा तो बहुत जरूरी बहुत बढ़िया समस्त प्रेज द लॉर्ड सती कन्या केमती कन्या सती कन्या सती कन्या बहुत बढ़िया आपण माने जो जो सब उत्तर देछन्ते ता 100% ठीक अछि आमे जो समय रे गोटे झियो पई बा गोटे पुओ पई आमे खोजु से समय रे आमे देखु से सुंदर हेथिबो से शिक्षित हेथिबो से परिश्रमी हेथिबो आमे प्रकार कन्या गुडी को खोजु ए समय रे मो भाई मध्य विवाह बयस रहे गलानी ता पई भी टिके मु कहे रे तोर मध्य बाहाघर बयस हेलानी तो पई खोजो से एई क्राइटेरिया गुडी को दे जे से एमती हेथिबो मो पई एमती ता हेले चलबो बोली कहे मु से समय रे भाबुथली गोटे पुओ जदी तार कन्या पई से चाहुची जे से एमती एमती हेई थाउ बोली आमे मध्य गोटे बागदाता कन्या तिमोथी को सॉरी पाउलो कहते मु तुमको ख्रीष्टों सहित वाग्दान करिछि तुमर वाग्दान सरी जाइछि तुमर निर्बंध हेई सारिछि तुमर बाहाघर हेबार बाकी अछि आमे हमर बोर हमको नेबा पई आसबे आमे अपेक्षा रछु प्रिय भौणी माने हमर परमेश्वर गोटे कन्या पई नेबा पई आसुछंती गोटे कन्या को से नेबा पई आसुछंती आउ से कन्या थारो ए विषय गुडी को चाहंती आ गोटे उत्तम कन्या पाखे कौन सब रहिबार अछि आज माने देखिबा गोटे कन्या से कौन करे सबु बेले ता बोर को कौन पसंद तार बोर को खुशी कला विषय गुडी को से करे जो समय रे निर्बंध होई जाए से समय रे आमे देखो साधारणतः झियो मान को जदी झियो जानबो जे नाही तार जा सहित तार विवाह होबाको जाउची ताको नॉनवेज बहुत पसंद बोले ए धीरे धीरे आको नॉनवेज पसंद नथिले मध्य धीरे धीरे से मो स्वामी को मो जा सहित विवाह होबाको जाउची ताको नॉनवेज पसंद मु भी टिके करबी नहीं मोर स्वामी को ब्लू कलर पसंद तो से भी इच्छा करबो जे नहीं मु टिके ब्लू कलर पिंधबी मो स्वामी को लंबा चुटी पसंद आ चुटी छोट छोट थिले मध्य से चेष्टा करबो जे नहीं मु टिके लंबा लंबा कहीं चुटी कहीं तार हजबैंड को से सब पसंद तेणु से तार हजबैंड को खुशी कला परी से करे आमको मध्य अनेक समय रे अन्य लोक मान को हे तो से कलर पसंद लागे नहीं मात्र आम स्वामी को सेटा पसंद बोली आमर फेवरेट कलर मध्य आमे सेटा करि देई थाउ अन्य लोक कौन करूछंती कौन नहीं जाय से नहीं से कलर तो ते मानु नहीं मात्र स्वामी जदी कहि देल नहीं ए कलर तो मोर ऊपर बढ़िया मानुची बेले हमको बहुत खुशी लागे तो गोटे कन्यार उत्तम गुण हैला से तार प्रभु को से खुशी करे द्वितीय करंतिय 5 अध्याय 9 पदरे लिखा जाए एणु मध्य निवासी हो बा प्रवासी हो ताहाको निकटरे संतोष पात्र हेबा आम्भ मानकर एकांत बासना हाँ आमे स्वर्ग रे रहू अबा पृथ्वी रे रहू बाहाघर जाऊ कि चर्च को जाऊ जेकोसी स्थान रे मध्य आमे जाऊ जेकोसी स्थान रे आमे रहू मोर गोटे बासना गोटे आका चिंता सब बेले कोन मोर पितांकर संतोष पात्र हेबार मु जेकोसी स्थान रे रहे
ମୁଁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ବରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପସନ୍ଦ ଯେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବି ବୋଲି, ମୋର ସେଇ ବରଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଖୁସି କରିବ। ପାଉଲ ବଢିଆ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁ, ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାସନା, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମୋର ଏକାନ୍ତ ବାସନା ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ସେଇ ବାସନା? ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆମେ ଗାଉଛୁ मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଉଠୁଛି ଯେମିତି ବସୁଛି ସେମିତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛି କି, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି? ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ବସିବାର, ଆମର ଉଠିବାର, ଆମର କଥା କହିବାର, ଆମର ପିନ୍ଧା ଓଢା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ବରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବାର ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ କି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ସରି, ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ କି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଅଛି, ଅବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିପାରିବାନି। ଆକୁ ଖୁସି କରିବେ, ତାକୁ ଖୁସି, କାହାକୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ରହିଯିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ ସୁରଜ ପ୍ରେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଶୁଣୁଥିଲି, ଲୋକକୁ ଖୁସି କରିବାଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନା ଲୋକର ଖୁସି, ଲୋକ କଣ ଭାବେ, ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଆକା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର, ଏମାନେ ଆକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ, ତମକୁ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଣକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି 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 ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପସନ୍ଦ ସେଟା, ମୋ ଘର ଲୋକକୁ କଣ ପସନ୍ଦ ସେଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପସନ୍ଦ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଥାଏ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଗୁଡିକରେ ଡାକନ୍ତି କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଅପଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଆମର ଏଗନେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବେ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ହଁ ଭଲ, ସେ ଆମର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହଉଛି, ସୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛି, ସେମାନେ କହିବେ। ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବାକ୍ୟ ପରମିଶନ ଦେଉନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବି, ଆକୁ ଖୁସି କରିବେ, ତାକୁ ଖୁସି, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ଏମିତି 2-4 ଜଣ ରହିଯିବେ କି ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳି ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
जो जगार परमेश्वर वाक्य जहा कहवाकू कहूची प्रभु जहा पसंद जदि से जगार गले आपणकर परमेश्वर जे आपन को नेबा पई आसुचंती आपणकर बर जदि आपणक प्रति खुशी अछंती से जगह को जानतु से काम करंतु मु कहबाक चाहे मोर भौणीर बाहाघर समय रे आजिकल तो ट्रेंड चली सब हल्दी रसम मेहंदी रसम विभिन्न प्रकार रसम गुड़िक चली से समय रे एमती गोटे कथा है कि नाई बर घर हल्दी पठाइबे मु कहली ठीक अच्छे हल्दी पठाओ लिपा लुपी हो आमे चलू तुम्हें बाहा हुओ न हुओ सेटा तुमर उपरे रहिला काहेकि ना ए सब काम रे आमे रही पारबु नै कारण आमर परमेश्वर ए सब जदि तुमको करबार अछि तुमे चाहूच जे आमे तुमर बाहाघर रे रहिबो बेले ए सब एंती एंती हेले आमे ए सब रे तुमको जोग देई पारबु नै मु सत कहूची जानुआरी मास रे तार बाहाघर हला गोटे दिन पूर्व रे सब कथा हला आमे चलो जीवा बोले मु बाहर थिली माँ कहले कि जहा प्रभुंकर जो द्वारा माँ प्रभुंकर गौरव हो से सब काम है आमको सेमती ठिया हेबार अछि प्रिय भौणी माने प्रभु को कौन पसंद आउ आमे खाली 40 मूलक जीवन काटुथिबा सेमती हेबो नाही हमर फैमिली गुडिकर अनेक अछु शिशु बाप्तिस्म एबे जाय मध्य चलिछि मात्र आमे जानिछु जे शिशु बाप्तिस्म ठीक नाही बोली से समय के माँ माने ठिया हेबार अछि नाई आमर पिला को नाई आमर सासू कहउछंती आमर स्वामी कहउछंती शिशु मान को बाप्तिस्म दिया जाए ना से मान को नहीं कि ना उत्सर्ग करा जाए आमे से समय रे विश्वास रे माने ठिया हेबार अछि आमे लोक को केते खुशी करूथिबा प्रार्थना बेसी गले मोर स्वामी मो प्रति असंतुष्ट हेबे ता बोली आमे कोन प्रार्थना करबाटा छाड़ी देबा कि आमर परमेश्वर को आमे संतुष्ट करबा शिखिबार अछि प्रत्येक समय अनेक भौणी माने से प्रकार भाव रे ठिया होउछंती केते कष्ट रे केते समस्या मध्य दे जाउछंती काहेकि ना से माने एक उत्तम कन्या प्रत्येक आमे अनेक गुडी के फोन कॉल्स गुडी को पाउ मो परिवार एमती सब होची मो परिवार सेमती होची से माने कहंते गोटे विषय नै प्रभुंकर वाक्य रे एटा लेखा नै प्रभु को एटा पसंद नै तेनु आमे एटा करबु नै केमती करबु कोहंतु माने कि प्रकार कन्या माने प्रस्तुत होछंती देखंतु प्रिय भौणी माने से प्रकार कन्या गुडी को प्रभु आज आमान को ठारु चाहंती जो विषय हमर परमेश्वर को भलो लागु नहीं से सब विषय गुड़िक को आमे छाड़ू आमे केमते तांकर संतोष पात्र हो पारबा एवरी 11:5-6 विश्वास ବିଶ୍ୱାସ द्वारा ଦ୍ୱାରା ଜନକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ गोटे विषय विश्वास द्वारा ही आमे तांकर संतोष पात्र हेतिबा हनक कि प्रकार देखंतु परमेश्वरंकर सहित गमनागमन कले विश्वास बिना तांकर संतोष पात्र हेई पारबा नै प्रिय माने जो समय रे हनक विश्वास करूछंती परमेश्वरंकर सहित गमनागमन करूछंती से प्रथम व्यक्ति जे कि न मरिकिना जाइछंती स्वर्ग को अंतरित होइछंती प्रथम रैप्चर तांकर हेछि तो आमानकर मध्य रैप्चर हेबा पई जाउछि आमे मध्य से विश्वास द्वारा गोटे संतोष पात्र जीवन आमाने काटिबा आमानकर विश्वास मत को आमाने सुदृढ़ करबा जहाँ नाई आमे जहाँ हमर परमेश्वर को पसंद नै आमे सेटा को नाही कहि कि ना माने आगो को आमे प्रत्येक समय रे पढिबा केते दिन प्रिय माने ए जगतर लोक मान को आमे खुशी करी 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 जीवन काटिबा हनकंकर विषय रे आपण माने पढिबे 5 आदि पुस्तक रे से स्थान ए जन्म हैला ए मोला ए जन्म हैला ए मोला मात्र लेखा जायछि कि हनक परमेश्वरंकर सहित गमनागमन करे अंतरित हेले आज जगतर लोक माने बापा को खुशी करूछंती माँ को खुशी करूछंती स्वामी को खुशी करूछंती पिला मान को सांग साथी पड़िसा ओडिसा समस्त को खुशी करी 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 से मानकर जीवन मृत प्राय हो जाउछि मात्र हनक परमेश्वरंकर सहित चालुथिले
परमेश्वर को विश्वास करुଥିଲେ परमेश्वर संतोषजनक जीवन काटुଥିଲେ तेणु से अंतरित होउछन्ति आज आमे कहूछु रेप्चर रे के जीव कहले आमे समस्ते हाथ उठाउछु आमनकर से भरोसा अच्छे से विश्वास अच्छे आमे समस्त जीवा मात्र केमती हेले आम जीवा आमे जदि तांकर संतोष पात्र जीवन काटिबा तांको खुशी कला परे आमे जीवन काटिबा ताहले निश्चिंत आमे मध्य से उत्तम कन्या सदृश जो बर के आमको नेवा पे आसुचंती से आमको मध्य मेघमाला रे नै जिबे तो आसंतु परमेश्वर कर गोटे संतोष भाजन जीवन आम माने काटू आउ एक विषय से प्रभु को अपेक्षा रे थाए से प्रभुंकर आसीबा विलंब देखि डाँ को बाँ को से अनाए नहीं एवरी 9:27-28 पढ़ंतु मनुष्य मानक निमंते जेपरी थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेहीपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकଙ୍କ पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षा रे अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे परमेश्वर का को नेबा पे आसुचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट का को नेबा पे आसुचंती जो माने तांकर अपेक्षा रे थिबे जो माने तांको निमंते जोगी थिबे ए प्रकार कन्या मान को से नेबा पे आसुचंती तो आमे एक अपेक्षा रे थिबा कन्या बर आसीबार विलंब होउछि बेले आमे जदि इयाडे सियाडे अनेबा परिस्थिति जदि किछि बिगड़ी जाउछि नाई आउ आसबे नाई प्रभु एबे बेले इयाड को सियाड को अनेबा ताहले से आमन को नेबा पे आसबे नाई आमे प्रत्येक समय रे हमर चक्षु तांकर ही अपेक्षा रे थिबार अछि याकूब 4:4 रे लेखा गला जगतर मित्रता हे बेभिचारिणी माने लेखुचंदी सेठी देखंतु प्रथम हे बेभिचारिणी माने जगतर मित्रता जे ईश्वरंकर शत्रुता एहा कोन तुमे माने जानो नहीं जदि प्रभुंकर आसीबार विलंब होउछि बेले अपेक्षा करी करी आमे थकी जाए जगत आडको जदि आज आमे मुहाई जाउछु प्रभु को आमे अपेक्षा न करी जगतर किछि लालसा किछि विषय आमान को अट्रैक्ट करूछि ताहले आम माने बेभिचारिणी आउ जदि एबे देखंतु बाहाघर किछि समय डिले हे जाउछि आउ बर जदि टिके दूर जगह रहथिबो आउ कन्या आउरी गोटे पुओ सहित बुलुथिबो बेले बाहाघर हेबो ना भांगी जिवो मत कहंतु शुणी देले बोली कहले नाई तोर मांगनी जार सहित हेछि नै कि से झियो आरी गोटे पुओ संगे बुलुथिला बेले संगे संगे ससुर को फोन आसीबो आ तुम झियो कार सहित बुलुथिला मु सेंती झियो संगे विवाह हेबी नै तो आमर बर मध्य हमको नेबा पे आसुचंती टिके विलंब होउछि बेली आमे कोन जगत को मित्रता करबा कि आजिर फैशन को आम माने मित्रता करबा कि जदि आमे सेंती मित्रता करिबा प्रिय माने हमर बर दुखर विषय से आम मान को नेबा पे आसुना आमे तांकर अपेक्षा रे नहीं से आसुचंती प्रत्येक समय रे माने तांकर अपेक्षा रे थिबा तांको आमे जोगी थिबा हितोपदेश 7 अध्याय रे गोटे व्यभिचारिणी स्त्री विषय लिखा जाउची से गोटे पुओ को पाई माने गोटे व्यक्ति को पाई से कहउछंती आसो आमे राति सारा फुल एन्जॉय करबा काहे कि ना कर्ता घरे नाहांती बोली आज स्वामी जदि किछि समय पे किछि काम को पळे जाउछंती किछि दूर जगह को पळे जाउछंती हमर मुह जदि याडे सियाडे आमे मारबो बेले से स्वामी हमको ग्रहण करबे कि ठीक सही प्रकार नाइ मोर स्वामी तो मते देखु नांती मु टिके अन्य आड़ को मन देवी सेमती हेई पारिबो नहीं कारण वाक्य लेखा गला जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता जगत को जदि आमे मित्र करूछु सिथे ऊपर लेखा है बेभिचारिणी माने लेखा जाय प्रिय माने जगतर मित्रता थारु आमे बाहरी आसु जगतर सुख जगतर ऐशो आराम थारु आमे निजको आमे पृथक करू आ प्रत्येक समय रे आमे प्रभुंकर अपेक्षा रे था कारण से एक उत्तम कन्या को नेबा पे आ उत्तम कन्यार गुण हैला से सब समय रे तार प्रभु को संतोष करिवो आ से अपेक्षा रे थिबो जिसाय 40:41 लेखा गला 31 रे लेखा गला जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करंती से माने नुआ नुआ बळ पाइबे परमेश्वर को जोगवा लोक से थकी जीव नहीं आई केते कले मध्य ए सब समस्यार समाधान हो नै हमर घर रोग जाउ नै अभाव जाउ नै
ମୁଁ ଟିକେ ଦିଶାରୀ ପାକେ ଯିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଣିଆ ପାକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା କନ୍ୟାର ଏସବୁ ଗୁଣ ନଥିବ, ସେ ଅଲଗା ବାଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଠିକ ବାଟରେ ମୋର ହେଉନାହିଁ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଜଗି ଜଗି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ହେଲେ ବିବାହ ଯିବି, ସେଟା ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଉକ୍ରୋଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଅନଉଛୁ, ଡାକୁ ବାକୁ ଆମେ ଅନଉନୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଥକି ଯାଉନୁ, ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉନୁ। ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଅନେକ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇଗଲେଣି। ଆମ ଠାରୁ ଛୋଟ ମାନେ ହୁଏତ ବିବାହ କରି ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ କାକେଇ ସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଲିଆ ହଉନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଅପେକ୍ଷାର ପିରିୟଡ୍ସରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉନୁ। ନାଇଁ ଇଆଡେ ଟିକେ ଅନେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ମିଶା ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିଦେବେ, ସେମିତି ଆମେ ହଉନୁ। ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହଉନୁ, ଆମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହଉନୁ, ଆମେ ବଳ ପାଉଛୁ କାହାଠାରେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେ ଯୋଗେଇବେ। ଆଜି କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କିଛି ଅଲଗା ବାଟ ଧରି, କିଛି ଅଲଗା ବିଷୟ କରି, ଛଅକୁ ନ କରି ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ, କାରଣ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଗୁଣ ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରିବିକାକୁ ଗିହଜି ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଅନେକ ଜଣ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ଅନେକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବର କେବଳ ଇସାକ୍, ମୁଁ ଇସାକର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଇସାକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନକୁ ଇସାକକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ମାଇଲ ବାଟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଗୁଡିକ ଆସୁଥିବ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସୁଥିବ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବର ଇସାକକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖିକିନା ନାହିଁ ଇଏ ଆକା ବୋଲିକିନା ସେ ଇସାକର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଆମେ ନାହିଁ କହି 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 ଆମର ବରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ହେଲା, ସେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ଦେବ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାର ଗୁଣ କଣ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା କେମିତି? ସେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବ। ସମୟ ବଢୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରେଫରେନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ଏକ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ହେବା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ବିତାଇବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଉପବାସରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ସମୟ ନାହିଁ। କଣ କରିବି, ମୋର ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ବସିକିନା ଭାବୁଥିଲି, ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କିଏ ଉଠି ଉଠି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ 3-4 ଥର ବାହାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କାହିଁକି ଏମାନେ ଉଠି ଉଠି 10 ଥର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲି ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆକା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଇଫ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଠି 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 କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଚକା ମାରିକିନା ଆମେ ବସି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆକା ରେଡି ଅଛୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାର୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମତେ ତୁମେ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ କରିବ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆତୁର, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆତୁର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିରୋ।
କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ କେତେ ବସୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ମାର୍କ 3:14 ବୋଧେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ ତ 3:14। ପୁଣି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ରହିଲା ପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ବିତେଇବାଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତେଇବା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାର ଗୁଣ ହେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ସମୟ ଦିଏ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସମୟ ଚାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶପଥ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଣିକିନା ଦେଇଦେବେ। ଲୁଗା ଦରକାର, ସୁନା ଦରକାର, ନିଅ। ଚାଉଳ ଦରକାର, ହଁ। ପରିବା ଦରକାର, ହଁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ। କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ହେବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? କେହି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଡି ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଉତ୍ତମ ଭାଇ କହିଦେବେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଦରକାର ଆଣି। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୁସି ହେବୁ ନାହିଁ। ତମକୁ ତ ଟାଇମ ଆକା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାଲି ଦରକାର ଆଣି ଦେଇଦେଲେ, ପରିବା ଦରକାର ଆଣି ଦେଇଦେଲେ, ସୁନା ଗଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେଇଦେବେ। ନିଅ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି କଣ ସେ ଡେଲିଭରି ବୟ ହେଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେଲୁ ସେ ଆଣିକିନା ଦେଇଦେଲେ। ଆମର ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। କେତେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ। ତୁମକୁ ଲୁଗା ଧୋଇ ଦଉଛି, ଭାତ ଜଳଖିଆ ଦଉଛି, ଲଞ୍ଚ ଦଉଛି, ଡିନର ଦଉଛି, ହେଉନାହିଁ କି ଆରେ କଣଟା କରିବେ ବୋଲେ ନାଇଁ। ଅନେକ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସମୟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମର ସମୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତୁମର ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆରାଧନା କରୁଛି, ତୁମର ପାଇଁ ଦାନ ଦଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ସମୟରେ ମତେ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଖି ଆଡୁ ପାଣି ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ବା ମୁଁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ ହେଲି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଆର ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏଇ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ସେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ଶରୀର ମତେ ସାଥ ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା କରିବି। ହଁ ସେ ସମୟରେ ହয়তো ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିଛଣାରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛି, ତ ସେ ସମୟରେ 5 ମିନିଟ କେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନେକ୍ସନ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା କାହିଁକିନା ମତେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡିକକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରେ, ଲେଟ ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଏ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯେ କାମ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କେତେ ସମୟରେ 5-10 ମିନିଟ ମୁଁ ଲେଟ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଲେଟ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରି ଆମେ ଖାଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପାଗଳ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଗଳ ନ ହଉ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମମାନେ ବିତେଇବା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ନିଅ ବୋଲି ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିକ ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ କି ଲୋଡା ସେ ଖାଦି ପିଦି ନଦେଲେ କିଛି ହେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ହସିକିନା କଥା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏମିତି କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କି ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟ, କି ଦରକାର ତା ଲୁଗାପଟା, କି ସେ ସବୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କେହି ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ।
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା ସେମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଆମର ଆଟେନସନ ଦରକାର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମମାନେ ବିତାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁ ନାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଏତିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁ ନାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମତେ କଣ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛୁ ସେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଢୁଳାଉ 10 ଜଣ ଯାକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଗଲେ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହିଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପଡୁଛି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପଡୁଛି କି ମୋ ପଡିଶା ଲୋକ ସହିତ ମୋର ଭଲ ପଡୁଛି କି ମୋ ଯା ସହିତ ମୋର ଭଲ ପଡୁଛି କିଛି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ ତ ମୋ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଏଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତତା ଅଛି ତାହେଲେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି କେତେ ଦିନ ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତାର ମନ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ କାଟୁଥିବା ଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଡକୁଡାହଟ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଡକୁଡାହଟ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମମାନେ ସମୟ କାଟୁଥିବା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସତୀ କନ୍ୟା ଆମେ ବାଗ୍ଦତା କନ୍ୟା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ବର ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକିନା ରହିଯାଇଛି ତ लिस्ट करंतु जदि काहा प्रति आपणक पाखरे तिक्तता अछि ताहले प्रार्थना करंतु प्रभु आपण मानको सहाय्य करबे से तिक्ततार बाहर तांको क्षमा देबा पे गोटे क्षमार हृदय निज भितर धारण करंतु आ प्रतिनित्य प्रार्थना करंतु गोटे प्रेमर सहित बंचिबा पाई चेष्टा करंतु प्रकाशित 22:11 लेखा गला अधर्माचारी आहुरी अधर्माचरण कर मात्र जे पवित्र आहुरी पवित्र हो जे धार्मिक आहुरी धार्मिक हो आमे आहुरी पवित्र ही आमर बर को साक्षात करबा पई प्रत्येक समय प्रस्तुत रहिबा प्रिय माने कारण आमर बर हमको नेबा पई आसुछंती तो प्रत्येक समय गोटे प्रस्तुतिकरण जीवन आमाने काटिबा क्षमा रे प्रेम रे क्रोध ईर्ष्या राग ए सब को परित्याग करे गोटे पवित्रतार सहित कारण आमर परमेश्वर जे प्रकार पवित्र से मध्य हमको चाहते आमे मध्य से प्रकार पवित्र हो बोली से प्रकार पवित्र जीवन काटी आमनकर बरंकर सब समय माने अपेक्षा रो तो आज आमने देखुथिलु गोटे उत्तम कन्यार गुण गुड़िक गोटे उत्तम कन्या से तार प्रभु को सब समय संतोष करे लोक मानक से संतोष करने को देखे ना से सब समय तार प्रभुर अपेक्षा थाए से प्रत्येक समय रे तार परमेश्वर सहित तार समय को से बितेबा को चेष्टा करे समय को से अधिक रु अधिक समय चेष्टा करे आज आमनकर अधिकांश समय आमनकर मोबाइल सोशल मीडिया नहीं जाउछ से सबुरु आमे बाहरी आसु आम प्रभुंकर सहित आमनकर समय को आमने बिताऊ आमे एते व्यस्त थाओ आमे कहबो प्रार्थना पे आमनक पाखरे समय नथिबो मात्र फेसबुक यूट्यूब ट्विटर ए सब को स्क्रॉल करबा पे आमनको समय थाए नै मोर पाख मु आज एते व्यस्त जे प्रार्थना मध्य करि पारले नै केबे कहिछु कि आज एते व्यस्त जे मोर मोबाइल कुटी अछि मु भूली जाइछि हमर जीवन से प्रकार हेबार अछि प्रिय माने केते दिन टिके मोबाइल को भूलबाटा मैं एते व्यस्त थिली जे आज दांत घसबाटा भूली जाइछि बोली केते भौणी मान कोटु मु सुनिछि मात्र एते व्यस्त जे मोबाइल को मु भूली जाइछि बोले हमर प्रिय बंधु एबे मोबाइल हे जाइछि आमे से मोबाइल को आमे भूली पारुन आमे चर्च रे बाइबल आमे छाड़ी किना भूली किना पळे जीवु मात्र
ଯଦି ବାଇବଲ ବ୍ୟାଗରେ ମୋବାଇଲ ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମର ସମୟ, ଆମର ଆଟେନସନ, ଆପଣ ମାନେ ଅନିଲ କାନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେ ହେଲେ ତ ମୋ ପିଲା ମୋ ସହିତ କଥା ହବ ବୋଲି କେମିତି ମାନେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ହୃଦୟ ପୁରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଆମ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଜୀବନ କାଟିବାର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ କ୍ଲିୟର କରିକିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିନା ଶୁଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ କାଲିକୁ ଆମେ ଥିବୁ କି ନଥିବୁ ନା ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଜୀବନ କାଟି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ଆମେ ହେଇଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ